হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম ভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে আমার সামনে। সুতরাং যখনই একটা বেদাত সমাজে প্রবেশ করবে তখনই সেখান থেকে একটা সুন্নাত উঠে যাবে। এটা একটা হাস্যকর কথা। আর বাংলাদেশের মানুষের এটা একটা ভুল ধারণা যে দাড়ি রাখলে নাকি মেয়েরা বিয়ে করবে না। তো পৌঁছাতে পারবো, অর্থাৎ আমাদের টাকা পয়সা দিয়ে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারবো। এখন ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলার জন্য আপনাকে কি মুসলিম হওয়া জরুরি? About hypoxia. The glorious Quran contains the clear information about the hypoxia. আর কেউ না কেউ জাহান্নামে থাকবো। ভালোবেসে যান। জানি না ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথে আমার কখনো দেখা হবে কিনা। যখন আপনি গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবেন সেই সময়টাতে সিরাতাল মুস্তাকিমে থাকাটা খুবই কঠিন। তারা যে এগুলো করেছে তার দেখা দেখে মুসলিমরা এগুলো আবার শুরু করবে, কিন্তু না। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are all well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I am Muhammad Musabbirul Islam Ronok and this is my first video in English. My English is not well, but inshallah I will try my best. Today our topic is about hypoxia. The glorious Quran contains the clear information about the hypoxia. I will discuss this in details today, inshallah. Let's first know what hypoxia is. After knowing that, we will come back to the glorious Quran and see what the Quran says about the hypoxia. We are all drowning in the huge sea of air. The amount of oxygen we have get on the surface of earth is much higher than the amount of oxygen we have get when we rise above the surface. Modern science tell us there is no amount of oxygen at the 67 miles above the surface. The higher we go above the surface, the lower the amount of oxygen, and when it reaches 67 miles, there is no more oxygen left. If a person climbs or reaches this height, he will feel that his chest is getting smaller and smaller. He can't breathe. Either he would feel as if a huge stone had been pressed against his chest. Such a condition in a person at the altitude of 67 miles is called hypoxia. Because of this, the aircraft moves under a certain level. If a aircraft fly over this level, oxygen mask is kept off each seat for the aircraft for security's sake. Because there is no oxygen at 67 miles height, if the aircraft fly in this height without any oxygen mask, then while the passenger in due to lack of oxygen, there's such a feeling that there was huge stone on the chest. Now come to the main point. We only found out about this hypoxia a few days ago. Scientists have told us about this information on the basis of many studies. Now let's see what has been said about this hypoxia in the glorious Quran, which is 1,500 years old. Very amazing. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in the Surah Anam, chapter number 6, verse number 125, Allah says here, whoever Allah wills to guide, He opens their hearts
to Islam. But whoever he will not lift astray, he makes their chest tight and constricted, as if they were climbing up into the sky. It's clear from the verse that the constriction of the chest has been mentioned here, and more have been said to ascend the sky. That is, Allah compressed the chest of that person in such a way that he is ascending to the sky. We have seen in the previous analysis that when a person ascends from the surface to the sky, his chest contracts due to lack of oxygen after reaching a height of 67 miles. This condition is called hypoxia, and this matter has been described very clearly in the glorious Quran. Now think in healthy mind how this information can be found in a book which is 1,500 years old, if the book does not come from Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just think about this using your hearts. So for us today, see you in the next video inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই জানেন আমাদের ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের উপর কেমন অত্যাচার করা হচ্ছে, ইহুদিরা তাদের উপর কেমন নির্মম অত্যাচার করছে, সেটা আপনারা সবাই জানেন। এখন ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলার জন্য আপনাকে কি মুসলিম হওয়া জরুরি? না, আপনি যদি একজন মানুষ হন তাহলেই আপনি ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলবেন। কারণ ইহুদিরা যেমন অত্যাচার করছে, যেমন ধরেন মনে করেন আপনার বাসায় এসে তারা আপনাকে হত্যা করছে, আপনি নামাজ পড়তে পারছেন না, ইবাদত করতে পারছেন না, তারা আপনাদের ইবাদতে বাধা দিচ্ছে, তাহলে আপনি কি করবেন? অবশ্যই আপনি তাদের পক্ষে কথা বলবেন, ফিলিস্তিনের পক্ষে। আমরা জানি মসজিদুল আকসা হচ্ছে আমাদের প্রথম কিবলা, এই জন্য এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আর ইসরায়েলের ব্যাপারে ডক্টর জাকির নায়েক স্যার তো বলেছিলেন যে ফকির হয়ে এসে মালিকের বাড়ি দখল, আন্তর্জাতিক আবদার ইসরায়েল। আর আপনারা সবাই হিটলারকে চিনেন। হিটলার হচ্ছে তিনি 60 লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন, এবং হত্যা করার পর তিনি বলেছিলেন আমি চাইলে সব ইহুদিদের হত্যা করতে পারতাম, কিন্তু আমি কিছু ইহুদিদের বাঁচিয়ে রেখেছি যেন পৃথিবীবাসী সেটা জানতে পারে আমি কি জন্য ইহুদিদেরকে হত্যা করেছিলাম। ইহুদিদেরকে হত্যা করে হিটলার মানবতা বিরোধী অনেক ট্যাগ পেয়েছেন, কিন্তু আমি মনে করি হিটলার উচিত কাজটাই করেছিলেন ইহুদিদের জন্য। আর যারা ইসরায়েলকে সাপোর্ট করছে তাদেরকে বয়কট করার চেষ্টা করুন, তাদেরকে বয়কট করুন। যেমন আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন ব্রাজিল ইসরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন করছে, আর্জেন্টিনা সহ অনেক দেশ, ইন্ডিয়া সহ অনেক দেশ এর সাথে জড়িত। তো আমরা তাদেরকেও বয়কট করব। অনেক মুসলিমকে দেখা যাচ্ছে যে তারা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ফুটবল টিমের কারণে তাদেরকে সাপোর্ট করে। এটা আসলে উচিত না, কারণ তারা এখন আমাদের ইসলামের বিপক্ষে। যদি ইসলামের পক্ষে থাকতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা সহ ইত্যাদি দেশগুলোকে আপনাদের বয়কট করতে হবে, এবং ইসরায়েলি বিভিন্ন পণ্য যেগুলো আছে সেগুলোকেও বয়কট করার চেষ্টা করুন। ইসরায়েলি বিভিন্ন পণ্য আছে সেগুলো আপনারা বয়কট করুন, আর ফেসবুকে হ্যাশট্যাগ দিতে থাকুন, আর
ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের জন্য আপনারা বেশি বেশি দোয়া করুন। আর আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের জন্য আপনারা বেশি বেশি দোয়া করুন এবং ফেসবুকে হ্যাশট্যাগ দিন, হ্যাশট্যাগ দিয়ে তাদের পাশেই থাকুন। অবশেষে বলতে চাই, I am from Bangladesh and I support Palestine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সরকার একটা নতুন সিস্টেম চালু করেছে, যেটা হচ্ছে এম্বাসি স্টেট অফ প্যালেস্টাইন, ঢাকা। এটার মাধ্যমে আমরা ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের কাছে আমাদের অর্থ পৌঁছাতে পারবো, অর্থাৎ আমাদের টাকা পয়সা দিয়ে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারবো। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকাল। আমরা হ্যাশট্যাগ নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু আমরা যদি এই নগদ এবং বিকাশের মাধ্যমে যদি আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি, 10 টাকা হলেও যদি আমরা সাহায্য করতে পারি, তাহলে ইনশাল্লাহ তাদের কিছু একটু উপকার হবে। তো আমি পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিচ্ছি নগদের, যেহেতু আমার বিকাশ অ্যাপস নেই এই মুহূর্তে, নগদটা আছে, সেজন্য এটাই দেখাতে পারবো। তো নগদ অ্যাপস ওপেন করার পর এই যে এখানে দেখুন ডোনেশন নামে একটা অপশান আছে, সেখানে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে সার্চ করবেন, এখানে সার্চ করবেন প্যালেস্টাইন লিখে, তাহলেই চলে আসবে এম্বাসি স্টেট অফ প্যালেস্টাইন, ঢাকা, এটা চলে আসবে। এবং সেখানে ক্লিক করলেই আপনি অ্যামাউন্ট দেখতে পাবেন। অ্যামাউন্টে ক্লিক করবেন, আপনার ইচ্ছে মতো অ্যামাউন্ট দেবেন, যত দিতে চান সেই অ্যামাউন্টটা দিয়ে পরবর্তীতে নেক্সটে ক্লিক করলে তারপরে পিন নাম্বার চাইবে, তাহলে আপনার ডোনেশন হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে এই নিয়ে, আপনারা দেখতে পারেন, তাহলেই বুঝে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর ফিলিস্তিনের ভাই বোনদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন এবং তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 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 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রন সে ভেবেছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের একটা ব্যঙ্গচিত্র আঁকলে কী এমন হবে, হয়তো মুসলিমরা প্রতিবাদ করবে, আর তারা যে এগুলো করেছে তার দেখা দেখি মুসলিমরা এগুলো আবার শুরু করবে। কিন্তু না, সে হয়তো জানে না যে ঠিক এই মুহূর্তে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 180 কোটিরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে। আর সেই ফলোয়ারগুলো হলো আমি, আপনি, আমাদের মতো যারা, আমরা সকলেই। আর আমরা তার এমন ফলোয়ার যে তাকে কখনো নিজের চোখ দিয়ে দেখিনি, তার পবিত্র কণ্ঠস্বর কখনো শুনিনি, তার সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য কোনোদিন হয়নি আমাদের। প্রায় অনেক মুসলিমই এর প্রতিবাদ করেছে, ব্যাপক প্রতিবাদ করেছে এর, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। সব অনেকেই হ্যাশট্যাগ দিয়ে বয়কট ফ্রান্স প্রোডাক্ট, উই লাভ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি। কিন্তু কিছু মুসলিম আছে এখনো নামধারী মুসলিম, তাদের কোনো প্রতিবাদই নেই, মানে তাদের মনে হয় কিছু হয়নি এরকম, তাদের দেখে মনে হয়। তো তাদের মতো মুসলিমদের আসলে আমাদের প্রয়োজন নাই। কারণ আপনারা যারা আছেন তারা সবাই ফ্রান্সকে বয়কট করবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন যে আমরা ফ্রান্স যে এরকম একটা কাজ করলো, তো আমরা এখানে প্রতিবাদ করছি কিনা
সেটা আল্লাহ দেখতে চেয়েছেন। আল্লাহর কাছে তো খুবই সহজ ফ্রান্সকে ধ্বংস করা, জাস্ট কোন বললেই ফ্রান্স মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের মুসলিমদের পরীক্ষা করছেন যে আমরা কি করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, এখানে আমরা কি করতে পারি, আমরা কি করছি সেটা আল্লাহ দেখতে চান। আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন। আর কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা না করে তো আর আল্লাহ জান্নাতে পাঠাবেন না। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, সূরা বাকারা সূরা নম্বর 2 আয়াত নম্বর 155-তে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। তো আমি আপনাদের বলবো, এই মুহূর্তে যারা আমাকে দেখছেন ভিডিওতে, সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা যেভাবে সম্ভব, যেভাবে পারবেন, আপনার যতটুকু আপনার সাধ্যের মধ্যে আপনি প্রতিবাদ করুন। ফেসবুক স্ট্যাটাস দিন, বয়কট ফ্রান্স হ্যাশট্যাগ দিয়ে। এখন যদি আপনি হ্যাশট্যাগ দেন তাহলে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম দেখতে পাবেন, ট্রাই করে দেখতে পাবেন। আর ফ্রান্সের পণ্য যেগুলো আছে, যে পণ্যগুলো আপনারা বয়কট করবেন সব সময়, মানে এই পণ্যগুলো আপনারা ইউজ করবেন না, এটাকে বলে বয়কট। তাহলে আমরা এই পণ্যগুলো আর ক্রয় করব না, ঠিক আছে? আমাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একজন মানুষই ছিলেন। কেমন মানুষ? তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আগে পরে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়ার পরও আল্লাহর কাছে দিনে শতবার তওবা করতেন, যিনি মাঝরাতে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন। এই দাঁড়ানো এত দীর্ঘ হতো যে পা ফুলে যেত। যখন ওনার স্ত্রী ওনাকে প্রশ্ন করত, আপনার এত কষ্ট করার কি দরকার, আপনার তো আগে পরে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, তিনি বিনয়ের সাথে উত্তর দিতেন, আমি কি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হব না? তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সন্তানের মৃত্যুতে কেঁদেছেন, স্ত্রীদের সাথে অভিমান করে ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন, যিনি নিজের ছেঁড়া জামা নিজের হাতেই সেলাই করেছেন, যিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া সঙ্গীদের মাথা কোলে নিয়ে অঝরে কেঁদেছেন, যিনি নিজে কবরে নেমে তাদের কবরস্থ করেছেন, যিনি কিশোরী স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছেন, মাঝরাতে তার কবরের পাশে গিয়ে ধুঁকড়ে কেঁদেছেন। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ, তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দিনের পর দিন যার বাড়ির চুলায় আগুন জ্বলত না, পানি আর খেজুর খেয়ে মাসের পর মাস চলে যেত। ক্ষুধার্ত সাহাবী এসে ক্ষুধার জ্বালায় নিজের পেটে পাথর দেখালে তিনি নিজের জামা তুলে দেখাতেন তার পেটে এর চেয়ে বেশি পাথর বাঁধা। যিনি এক তরকারির বেশি দিয়ে আহার করেননি, যার ঘর ছিল মাটির, বালিশ ছিল খেজুরের ছোবলা, আল্লাহর কসম তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি বদরের প্রান্তরে অল্প কিছু আল্লাহর বান্দা নিয়ে বিশাল শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়েছিলেন, যিনি তায়েফের প্রান্তরে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হয়েও আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তারা অবুঝ, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি নিজের পিতামাতার জন্য দোয়া করার অনুমতি পাননি, যিনি মৃত্যুর সময় অবচেতন অবস্থায় বারবার আওড়িয়ে যাচ্ছিলেন, উম্মতি উম্মতি উম্মতি। সাহাবীদের সাথে চলতে গিয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবীরা কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আমার ভাইদের জন্য কাঁদছি। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা তো আমার সাথী, আমার ভাই হলো তারা যারা আমার পরে আসবে আর আমাকে না দেখেই আমার উপর ঈমান আনবে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি আমার আপনার জন্মের আগেই আমাদের জন্য চোখের পানি ফেলে গেছেন। তিনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার আত্মীয় স্বজন গোত্রীয় লোকেরাই ওনাকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, যিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য ঘর বাড়ি আত্মীয় স্বজন সব কিছু ছেড়ে গেছেন, যিনি শতাব্দীর হাত থেকে বাঁচতে পাহাড়ে পাহাড়ে গুহায় গুহায় ঘুরে বেরিয়েছিলেন। মুশরিকরা যখন একের পর এক ক্ষমতা সম্পদ নারীর লোভ দেখাচ্ছিল, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, আমার এক হাতে চন্দ্র আর আরেক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এই সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।
হয় এই পথেই বিজয় লাভ করব, নয়তো এই পথেই ধ্বংস হয়ে যাব। হ্যাঁ, তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার জন্য সাহাবীরা আপন পিতা ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধলব্ধ গরিমা না পেয়ে মন খারাপ করা আনসারদের যখন তিনি বললেন, এটাই কি তোমাদের জন্য উত্তম নয় যে তারা দুনিয়া পেল আর তোমরা তোমাদের রাসূলকে পেলে, তখন চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। তিনিই তো আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি খোদ অমুসলিমদের কাছেও আস্থার প্রতীক ছিলেন। অমুসলিমরা তার কাছে বিচার ফয়সালার জন্য আসতো। তারা জানতো মুহাম্মদ আর যাই হোক অবিচার করবে না। যিনি আমাদের জন্য হাসরের মাঠে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবেন, আমাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন, তিনিই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam। न कोई आप जैसा होगा, न कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा की बात हो जो मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र की मैदान में सबकी शफात है। शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম ভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে আমার সামনে। এই তো হলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। তো এটাকে ইসলামের সাথে পরিপন্থী বলবো না তো কি বলবো? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে মিজানুর রহমান আজহারি তার পেজে টাইমলি ম্যারেজ সম্পর্কে একটি পোস্ট করেন। তো চলুন সে পোস্টটি আগে দেখে আসি, তারপর আমি কিছু কথা বলবো। টাইমলি ম্যারেজ, সময়ের কাজ সময় করতে হয়। বিয়ের সম্পর্ক যৌবনের সাথে, ক্যারিয়ারের সাথে নয়। ক্যারিয়ার করার জন্য পড়ে রয়েছে সারা জীবন। যৌবন আল্লাহর দেওয়া এমন এক অমূল্য নিয়ামত যেটা নবায়নযোগ্য নয়। তাই যৌবনের শুরুতেই বিয়ে করুন এবং হালাল পন্থায় যৌবনকে উপভোগ করুন। অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মতোই বিয়েও একটি বেসিক নিড বা মৌলিক অধিকার। এটি একটি সহজাত বিষয় যেটাকে ইগনোর করার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশে একটি ছেলে অথবা মেয়ে গড়ে 15-16 বছর বয়সেই পরিপূর্ণ সেক্সুয়াল অ্যাবিলিটি লাভ করে থাকে, কিন্তু তারা বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসে আরো 10-15 বছর পর। এই লম্বা সময় ধরে যৌন ক্ষুধা নিবারণের কোনো বৈধ সুযোগ কি তাদের হাতে রয়েছে? না, নেই। উপরন্তু বিয়ের প্রশ্ন উঠলেই আসে সামাজিক যত নিয়ম কানুনের দোহাই। একটি মুসলিম সমাজে এটা অপ্রত্যাশিত, অমানবিক এবং সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। সন্তানের খাদ্য, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসা ইত্যাদি চাহিদা মেটাতে অভিভাবকগণ যতটা সজাগ এবং সিরিয়াস, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বৈধভাবে যৌন চাহিদা মেটানোর বন্দোবস্ত করাতে তারা ঠিক ততটাই উদাসীন। নানান অজুহাত, বাহানা আর সামাজিকতার ভয় দিয়ে বিয়েকে দিনকে দিন জটিল থেকে আরো জটিলতর করা হচ্ছে। মৌলিক এই চাহিদা মেটানোর বৈধ উপায় যেহেতু রুদ্ধ, তাই অবৈধ উপায়গুলো সেই স্থান দখল করে নিবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ফলে হারাম রিলেশনশিপ, পর্নোগ্রাফি, উপভোগ এবং ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাও আজ দেশের রুটিন নিউজে পরিণত হয়েছে। তাই নতুন প্রজন্মকে এই ধ্বংস আর অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে অভিভাবকদের আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।
আসুন আমরা অভিভাবক গণ আরো একটু মানবিকতার চর্চা করি। বৈধভাবে যৌন চাহিদা মেটানোর সুযোগকে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্য আরো সহজলভ্য করে তুলি। আমাদের অবহেলায় আমাদের আগামী সন্তানেরা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা কোনোভাবেই এর দায় এড়াতে পারবো না। তাই আসুন সবাই মিলে টাইমলি ম্যারেজকে হ্যাঁ বলি, আর বিবাহ বহির্ভূত সকল রিলেশনশিপকে না বলি। বিয়েকে সহজ করুন, দেখবেন অশ্লীলতার সকল পথ আপনাতেই রুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দাও, আর তোমাদের দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্য তাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করো। যদি তারা গরিব হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা আপন মেহেরবানিতে তাদের ধনী করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। সূরা নূর সূরা নম্বর 24 আয়াত নম্বর 32। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে নেই, কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং চরিত্রকে হেফাজত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম পালন করে, কেননা সিয়াম তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 1905। তো আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে এমন যে কেউ যখন বিয়ে করতে চাইবে তখন তাকে বলবে তুমি বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি, তোমার বয়স কত? তোমার তখন অনেক অল্প বয়স, তোমার তো মাত্র বয়স এখন 17, 18, 19, 20 এরকম। এখন কেন বিয়ে করবে? তুমি আগে লেখাপড়া শেষ করো, তারপর যখন তোমার বয়স 30 হবে, 35 হবে, তখন তুমি বিয়ে করবে। তো আসলে আমরা আমাদের সমাজ কেমন জায়গায় নিয়ে গেছি যে বিয়ে করতে চাইলে মানে এটা একটা মানে মানুষ বলবে এটা এখন ঠিকই না, কিন্তু আপনি ঠিকই সে সময় যখন বলবেন যে আমি প্রেম করছি এই করছি, তখন বাহ সাবাস, দারুণ দারুণ কথা। এটা মানে প্রেম করাটা হচ্ছে ভালো কাজ, আর বিয়ে করা হচ্ছে হারাম বর্তমান সমাজে। আসলে আমরা আমাদের এই সমাজ যেটা আছে এখন, এই সমাজের সম্পূর্ণ সিস্টেম হচ্ছে ইসলামের সাথে পরিপন্থী, অর্থাৎ একদিকে ইসলাম আর একদিকে সমাজ। আপনি এখন কোন দিকে যাবেন আপনাকে বেছে নিতে হবে। ইসলামের সাথে পরিপন্থী, পুরো সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজ। আপনি বিয়ে করতে চাইলে এখন বলবে এখন বিয়ে করা যাবে না, এখন বিয়েটা হচ্ছে এখন নাজায়েজ বিষয়, তুমি পারলে প্রেম করো ইত্যাদি, হারাম রিলেশনশিপ যা ইচ্ছা করো, সমস্যা নেই, কিন্তু বিয়ে করতে পারবো না। বিয়েটা তোমার জন্য হয়ে গেছে এখন হারাম কাজ। লাইক আমি যখন বিয়ে করতে ছিলাম তখন আমার আশেপাশের মানুষ বলে এখন কেন বিয়ে করবো, বিয়ে এখন করা যাবে না, বিয়েটা এখন তোমার জন্য নাজায়েজ বিষয়। এই বয়সে বিয়ে করতে হয় না, এই বয়সে প্রেম করতে হয়, এই বয়সে প্রেম করবা, গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবা, ইত্যাদি কাজ করবা, কিন্তু বিয়ে এখন করা যাবে না, বিয়েটা এখন তোমার জন্য নাজায়েজ বিষয়। তাহলে চিন্তা করেন এই বিয়ে, এই হালাল বিষয়টাকে তারা আমার সামনে হারামভাবে প্রেজেন্ট করছে, অন্যদিকে প্রেম যেটা হচ্ছে হারাম সেই বিষয়টাকে আমার সামনে আমার হালালভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। তারা বলছে তুমি এখন বিয়ে করতে পারবে না, চাইলে প্রেম করতে পারো, অর্থাৎ হারামকে হালাল এবং হালালকে হারামভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে আমার সামনে। এই তো হলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। তো এটাকে ইসলামের সাথে পরিপন্থী বলবো না তো কি বলবো? তারপর মনে করেন বাবা মায়ের কাছে রিপোর্ট করো যে আপনার ছেলে বা আপনার মেয়ে অমুক ছেলে বা অমুক মেয়ের সাথে রিলেশন করছে, অর্থাৎ প্রেম করছে, তখন বাবা মা বলবে যে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা এমন করতেই পারে, এটা কোনো সমস্যা না, বড় হলে আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তো এই হলো মানে বাবা মায়ের অবস্থা। মানে বিষয়টা হলো যে আপনি যত খুশি হারাম কাজ করেন তাতে কোনো সমস্যা নাই, তাতে সমাজ কিচ্ছু বলবে না, পরিবারও কিচ্ছু বলবে না, কেউ কিচ্ছু বলবে না। হারাম কাজ করলে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু যখনই আপনি কোনো হালাল কাজ করতে চাইবেন তখনই সমাজ আপনার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, বিশাল বড় বাধা। আপনি প্রেম করেন, ফ্রি মিক্সিং অনেক কিছু করেন, এতে মানে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে, এখানে কোনো সমস্যা নেই। বিয়ে করতে গেলে হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম।
বর্তমান সমাজের স্লোগান হচ্ছে বিয়েকে কঠিন করো, জেনাকে সহজ করো। এই তো হলো সমাজ। আমার আর কিছু বলার নেই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। আশা করছি আপনারা সকলেই মহান আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীর জীবনটা অতিবাহিত করার পর আমরা সকলেই একদিন কেউ না কেউ জান্নাতে থাকব, আর কেউ না কেউ জাহান্নামে থাকব। ঠিক এমনই একটা দিনে মহান আল্লাহ জাহান্নাম হতে এক ব্যক্তিকে বাহিরে আনবেন এবং বলবেন, হে আদম সন্তান, আজ যদি পৃথিবীর সমপরিমাণ সম্পদ, পৃথিবীর সমপরিমাণ সোনা রূপা জহরত সব যদি তোমার থাকতো, তবে তুমি কি জাহান্নামের এই আযাব হতে মুক্ত হওয়ার জন্য আমি আল্লাহকে সব কিছু দিয়ে দিতে? সেদিন সেই ব্যক্তি আল্লাহ কসম খেয়ে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, আমি সব দিয়ে দিতাম, আমি সব দিয়ে দিতাম আপনাকে, সব আপনাকে দিয়ে দিতাম এই জাহান্নামের আযাব হতে মুক্ত হওয়ার জন্য। জবাবে আল্লাহ বলবেন, বান্দারে, আমি যে তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক অল্প কিছু চেয়েছিলাম। দুনিয়ার জীবনে শুধু চেয়েছিলাম আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। তুমি আমার সেই কথা রাখনি, অতএব আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব, যেমনই ভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, যেমনই ভাবে তুমি এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। জেনে রেখো, কাফেরদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই, কাফেরদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। লাঞ্ছিত অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করো, এখানেই তুমি অনন্তকাল বসবাস করবে। আল্লাহর লানত কাফেরদের উপর। যেই মানুষটি আজ অমুসলিম অবস্থায় মারা যাচ্ছে, কাফের অবস্থায় জাহান্নামে হচ্ছে, সেই মানুষটা কোনোদিন আর এক ঢোক পানিও খেতে পারবে না, কোনোদিন পারবে না এক টুকরো মাংস খেতে। চিন্তা করে দেখুন তো, কতটা কষ্ট হবে, কতটা কষ্ট হবে। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের 102 নম্বর আয়াতে বলেছেন, তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না, তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের 85 নম্বর আয়াতে বলেছেন, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন চাই, অন্য কোনো ধর্ম চাই, তা কখনোই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের 19 নম্বর আয়াতে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দিন হচ্ছে ইসলাম। আমাদের চারপাশে কত অমুসলিম ভাই বোন রয়েছে, কত মানুষ অমুসলিম অবস্থায় মারা যাচ্ছে। কই, আমরা তো কোনোদিন তাদের খবর নেই না, কোনোদিন বলি না আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। কেন বলি না? কিসের এত ভয়? একটা মানুষ সে যদি চিরকাল জাহান্নামে থাকে, সেটা কি আমার দেখতে ভালো লাগবে? নাকি একটা মানুষকে একবার অন্তত ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ভালো লাগবে? যদি আল্লাহ তার কপালে হেদায়েত রাখেন, যদি সেই হেদায়েতের ওসিলা আমি হয়ে যাই, মন্দ কি? চলুন না আজকে থেকেই মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেই। অমুসলিমদেরকে বলি, আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই প্রমাণ করা যায় ইসলাম সত্য, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য। চলুন না আজকে থেকেই আপনার পাশের বন্ধুকে, আপনার পাশের বান্ধবীকে একবার অন্তত ইসলামের দাওয়াত দেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে ট্রু স্কিলস মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাইয়ের চ্যানেলের
1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। চিন্তা করতে পারেন 1 মিলিয়ন মানে 10 লাখ, 10 লক্ষ মানুষের ভালোবাসা। আপনারা এভাবেই তাকে ভালোবেসে যান। জানি না ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথে আমার কখনো দেখা হবে কিনা, তো আমি তাকে আল্লাহর জন্য অনেক ভালোবাসি এবং আশা করি ধীরে ধীরে ইনশাল্লাহ এই 1 মিলিয়ন থেকে 3, 4, 5, 6 এবার 10 মিলিয়ন অতিক্রম করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা যারা এ পর্যন্ত ইব্রাহিম ভাইয়ের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে আসুন। ইউটিউবে গিয়ে আপনারা সার্চ করুন ট্রু স্কিলস মোহাম্মদ ইব্রাহিম অথবা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, এবং আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে তার চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে। আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ করুন। আলতু ফালতু যেসব চ্যানেল আছে সেসব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে ইসলামিক চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন এবং ইসলাম প্রচারে তাদেরকে উৎসাহ দিন। এভাবেই এটাই হতে পারে আপনাদের নাজাতের ওসিলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ সাব্বিরুল ইসলাম রনক, আর আজকে আমার সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। এই যে আমার মুখে দাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, তো এই দাড়ি দেখে অনেকের ভালো লাগে, আবার অনেক মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। যেমন কিছুদিন আগে একজন মানুষ বলছিল যে এই অল্প বয়সে দাড়ি ছেড়ে দিয়েছো, কিন্তু কেন? মানে মানে তার কথা হচ্ছে এই বয়সটা দাড়ি ছাড়ার বয়সই না। আবার অনেকে বলছে যে এই বয়সে দাড়ি ছেড়ে দিয়েছো, কোনো মেয়ে তো তোমাকে বিয়ে করবে না। আর এটা একটা মানে হাস্যকর কথা। আর বাংলাদেশের মানুষের এটা একটা ভুল ধারণা যে দাড়ি রাখলে নাকি মেয়েরা বিয়ে করবে না। এটা হচ্ছে মানুষের ভুল একটা ধারণা। আর আমি মনে করি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর যে মানুষটি ছিল, যে মানুষটিকে আমরা সবাই ভালোবাসি, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার মুখেও তো দাড়ি ছিল নাকি? তার মুখেও তো দাড়ি ছিল। এখন যদি কেউ বলে দাড়ি রাখলে তোমাকে ভালো লাগে না, তবে এই ধরনের কথা, উল্টাপাল্টা কথা যদি কেউ বলে দাড়ি রাখলে বিয়ে করবে না, এই সেই হ্যান ত্যান কথা অনেকে বলে, আমি তো তাদের এই কথাকে মানে অ্যালাউ করবো না। আমি তাদের তো এই কথা শুনবো না, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখতে বলেছেন, দাড়ি রাখবো, ব্যাস, আর কোনো কথা শোনা হবে না কারো। মানুষ কে কি বললো আমার ব্যাপারে কেউ ভালো বললো কি খারাপ বললো, কেউ আমাকে গালি দিল কি উল্টাপাল্টা কথা বললো, এই ধরনের কোনো কথা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমি সেটা দেখবো আল্লাহ আমাকে কি ভাবছেন সেটা। মানুষ কি ভাবলো সেটা কোনো বড় বিষয় না। মানুষ আমাকে নিয়ে ভালো ভাবতে পারে, খারাপও ভাবতে পারে, সেটা মানুষের ব্যাপার। তবে আল্লাহ আমাকে নিয়ে কি ভাবছেন সেটা হচ্ছে মূল ব্যাপার। সুতরাং কে কি বললো, কে কি না বললো সেটার দিকে কান না দেয় উত্তম, এবং আমি এই বলাতে কানও দিই না। মানুষ তো বলে দাড়ি রাখছো মেয়েরা বিয়ে করবে না, তারপর দাড়ি রাখলে তোমার চাকরি হবে না, তারপর বিভিন্ন কথা। তারপর আরো বলে এই বয়সে দাড়ি ছাড়া উচিত না। আরে এই বয়সে কেন দাড়ি ছাড়বো? বয়স যখন 50, 60, 77 হবে তখন তুমি দাড়ি ছাড়বো, তাই না? তো আমাকে কি সে গ্যারেন্টি দিচ্ছে যে আমি 60, 70 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবো? এটা তো হাস্যকর। আর দাড়ি হচ্ছে নেককার পরেজগার স্ত্রী বাছাই করার ফিল্টার। সুতরাং যে মেয়ে দাড়িকে পছন্দ করে সে মেয়ে অবশ্যই একজন দিনদার মেয়ে হবে, আর যে মেয়ে দাড়িকে পছন্দ করে না সে দিনদার মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়ে দাড়ি পছন্দ করে না সে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতি না, এটা হতে পারে না। তো সুতরাং কে কি বললো না বললো সেটা দেখার বিষয় নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখতে বলেছেন, দাড়ি রাখবো, এটা হচ্ছে মেন কথা। আর যেসব মানুষ বলেন যে এই বয়সে দাঁড়িয়ে রাখা ঠিক না, তারপর আমি মনে করি যে তাদের ইমান নিয়ে সমস্যা আছে, তাদের ইমান নিয়ে আবার ভালোভাবে ঠিক করা উচিত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা দাড়িকে ছেড়ে দাও, দাড়ি লম্বা করো। দাড়ি কাটাকে তিনি হারাম করেছেন। ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ স্যার একটা কথা বলতেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছেন সেজন্য দাড়ি রাখা সুন্নাত। তিনি দাড়ি রাখতে আদেশ করেছেন সেজন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব, এবং তিনি দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন সেজন্য দাড়ি কাটা হচ্ছে হারাম।
এই কথাটা আমার অনেক ভালো লেগেছিল এবং তারপর থেকেই আমি দাড়ি রেখে দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাদের ইসলামের 4 মাযহাবে তো দাড়ি রাখা ওয়াজিব। হানাফি, সাফি, মালিকি, হাম্বলি সব মাযহাবে দাড়ি রাখাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এরপরে যদি কেউ দাড়ি না রাখে সেটা তার ব্যাপার। এখন যারা মনে করেন দাড়ি রাখলে মেয়েরা বিয়ে করবে না, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, আসলে আপনাদের ইমানের সমস্যা আছে। আপনারা ইমান নিয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করুন, পরে আপনারা নিজেরাই বিষয়টা বুঝতে পারবেন। আর আজকে একটা ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে দাওয়া অফ কোরআন অ্যান্ড সুন্নাহ। এটা আমার চাচাতো ভাইয়ের চ্যানেল। আপনারা সেই চ্যানেলটা ভিজিট করবেন এবং দেখবেন সেই চ্যানেলে অনেক ভালো ভালো ভিডিও বানায়, এবং আপনারা সেই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সেখানে আপনারা পাবেন সূরা মুলক মুখস্থ চ্যালেঞ্জের মোট 30টা ভিডিও। অর্থাৎ সে এটার জন্য চেষ্টা করছে যে মানুষকে কীভাবে সূরা মুলক সহজে মুখস্থ করানো যায়। আমার চ্যানেলও ছিল ভিডিওগুলো, তবে আমি কপিরাইট ক্লেমের কারণে ডিলিট করে দিয়েছি। আপনারা তার চ্যানেল থেকে সেটা দেখে নেবেন। তো আজকের ভিডিও পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুতরাং যখনই একটা বেদাত সমাজে প্রবেশ করবে, তখনই সেখান থেকে একটা সুন্নাত উঠে যাবে। বেদাত প্রবেশ করবে আর সুন্নাত উঠে যাবে। এটা হচ্ছে বেদাতের সবচেয়ে খারাপ দিক, যে বেদাতের কারণে আমাদের সুন্নাত উঠে যাচ্ছে। বেদাত সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং সুন্নাত উঠে যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আলোচনা করব বেদাত সম্পর্কে। বিদাত কি এবং বেদাত করলে কি হয়, বেদাতের পরিণতি কি, সেটাই আজকের আলোচনার মূল বিষয়। আজকের আলোচনায় বেদাতের বেসিক যে ধারণা সেটা আপনারা পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো প্রথমে আমরা জানবো বেদাত কি, বেদাত কাকে বলে। প্রথমেই পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আয়াতটি আছে সূরা মায়েদার, অর্থাৎ 5 নম্বর সূরার 3 নম্বর আয়াত। সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। অর্থাৎ আমাদের ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিট। আর বেদাত হলো এই কমপ্লিট ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু প্রচলন করা, অর্থাৎ নতুন কিছু প্রবেশ করানোকেই বেদাত বলা হয়। বেদাত আরবি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে নতুন, নব উদ্ভাবন বা নতুন কিছু তৈরি করা, নতুন আবিষ্কার করা। আর শরীয়তের ভাষায় বেদাত বলা হয় সেটাকেই, যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবীদের যুগে ছিল না, পরবর্তীতে কোনো ব্যক্তি দ্বারা এগুলো চালু করা হয়েছে। এটাই হলো বেদাত। বেদাত দেখতে ইবাদতের মতোই মনে হয়, কিন্তু মূল কথাটা হলো এই বেদাতের কোনো দলিল নেই, কোরআনেও নেই, হাদিসেও নেই, কোথাও দলিল পাওয়া যায় না এমন কাজ। সুতরাং এমন কোনো আমল করা, যেই আমল সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো নির্দেশনা নেই। যেমন একটা হাদিস, এটা উল্লেখ আছে সহিহ বুখারীর 2697 এবং সহিহ মুসলিমের 4385 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা আছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যে আমল সম্পর্কে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত, তা বাতিল। বেদাতের সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নতুনভাবে প্রচলন, অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের যুগে যে সকল আমল ছিল না, সেই সকল আমল যদি করা হয় তাহলে সেটাই হবে বেদাত। আর এই নতুন আবিষ্কৃত আমলটিকে যদি দ্বীনের অংশ মনে করা হয় তাহলে হবে সেটা বেদাত। আর এই নব উদ্ভাবিত বিষয়টি শরীয়তের কোনো দলিল ছাড়াই চালু করা, এটা হচ্ছে বেদাত।
বেদাতের একটি উদাহরণ যদি দেওয়া যায় আমাদের বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত সেটা হচ্ছে ফরজ সালাতের পর সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা, সম্মিলিতভাবে দোয়া করা। এটা হচ্ছে বেদাত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের সময় থেকে কেউ কখনোই 5 ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর হাত তুলে মোনাজাত করেছেন বলে কোনো প্রমাণ কোরআন এবং সহিহ হাদিসে পাওয়া যায় না। বরং কোরআন এবং সহিহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হলো ফরজ সালাতের পর তিনি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এগুলা বলতেন 33 বার করে, এবং বলতেন আয়াতুল কুরসি। কারণ হাদিসে আছে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর তার জন্য মৃত্যুই কেবল জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা, অর্থাৎ সে মারা গেলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যখন এই বেদাত, এই হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা বেদাত যখন আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে তখন এই সুন্নাতটা উঠে গেছে। সুতরাং যখনই একটা বেদাত সমাজে প্রবেশ করবে তখনই সেখান থেকে একটা সুন্নাত উঠে যাবে। বেদাত প্রবেশ করবে আর সুন্নাত উঠে যাবে। এটা হচ্ছে বেদাতের সবচেয়ে খারাপ দিক, যে বেদাতের কারণে আমাদের সুন্নাত উঠে যাচ্ছে, বেদাত সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং সুন্নাত উঠে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বেদাত সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয় নিয়ে সাবধান থাকো, কেননা প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বেদাত, আর প্রত্যেক বেদাতই হলো ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। এটা উল্লেখ আছে সুনান আবু দাউদের 3991 নম্বর হাদিস, উল্লেখ করা আছে তিরমিজির 2676 নম্বর হাদিস। এছাড়াও আরও একটি হাদিস উল্লেখ করা আছে সহিহ মুসলিম এবং সহিহ বুখারীতে। বলা হয়েছে সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার অর্থাৎ বেদাত, আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বেদাত, আর প্রত্যেক বেদাতের পরিণাম জাহান্নাম। এটা উল্লেখ করা আছে সহিহ মুসলিমের 1535 নম্বর হাদিস। এছাড়া উল্লেখ করা আছে সুনান আন-নাসাইর 1560 নম্বর হাদিস। বেদাতের 4টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যদি আপনারা সেটা লক্ষ্য করেন, আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। বেদাতের 4টি বৈশিষ্ট্য আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। সেটা হচ্ছে বেদাতের 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেদাতকে বিদাত হিসেবে চেনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল পাওয়া যায় না, তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতিগত আম ও সাধারণ দলিল পাওয়া যায়। বেদাত সবসময় শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মাকাসিদ এর বিপরীত ও বিরোধী অবস্থানে থাকে, আর এই বিষয়টি বেদাত নিকৃষ্ট ও বাতিল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই জন্যই হাদিসে বিদাতকে ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদাত এমন সব কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের যুগে প্রচলিত ছিল না। ইমাম ইবনুল জাওয়াজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদাত বলতে বোঝায় এমন কাজকে যা ছিল না অতঃপর তা উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিদাতের সাথে শরীয়তের কোনো ইবাদতের কিছু মিল থাকে। দুটো ব্যাপারে এই মিলগুলো লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, দলিলের দিক থেকে এভাবে মিল রয়েছে যে কোনো একটি আম দলিল কিংবা সংশয় অথবা ধারণার ভিত্তিতে বিদআতটি প্রচলিত হয় এবং খাস ও নির্দিষ্ট দলিলকে পাশ কাটিয়ে এ আম দলিল কিংবা সংশয় অথবা ধারণাটিকে বিদআতের সহিহ ও সঠিক দলিল বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়ত, শরীয়ত প্রণীত ইবাদতের রূপরেখা ও পদ্ধতির সাথে বিদআতের মিল তৈরি করা হয় সংখ্যা, আকার, আকৃতি, সময়
বা স্থানের দিক থেকে কিংবা হুকুমের দিক থেকে এই মিলগুলোর কারণে অনেকে একে বিদআত মনে না করে ইবাদত বলে গণ্য করে থাকেন। বিদআত নির্ধারণে মানুষের মত পার্থক্যও রয়েছে। বিদআত নির্ধারণে মানুষ সাধারণত 3টি শ্রেণীতে বিভক্ত। দলিল পাওয়া যায় না এমন বিষয়টিকে একদল মানুষ বিদআত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে তারা বাছ বিচার না করেই সব কিছুকে, এমনকি মুআমালার বিষয়কেও তারা বিদআত বলে চিহ্নিত করেছে। এদের কাছে বিদআতের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত। 2, এদের কাছে তারা দ্বীনের মধ্যে নবোদ্ভাবিত সকল কিছুকে বিদআত মনে করে না, বরং বড় বড় কিছু বিষয়কে তারা বিদআত বলে চিহ্নিত করে এবং বাকিগুলোকে তারা শরীয়তের অংশ বলে মনে করে। এদের কাছে বিদআতের বিস্তৃতি খুবই অল্প। এবং 3 নম্বর, যারা যাচাই বাছাই করে প্রকৃত বিদআতকেই কেবল বিদআত বলে, আর এরাই হচ্ছে মধ্যমপন্থী এবং হকপন্থী। বিদআতের কিছু মৌলিক নীতিমালা রয়েছে। বিদআতের 3টি মৌলিক নীতিমালা রয়েছে, সেগুলো বলছি এখন। 1, এমন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সব এর আশা করা যা শরীয়ত সিদ্ধ নয়। কেননা শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো এমন আমল দ্বারা আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করতে হবে যা কোরআনে আল্লাহ নিজে কিংবা সহিহ হাদিসে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছেন। তাহলেই কাজটি ইবাদত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল অনুমোদন করেননি সে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা হবে বিদআত। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন অনেক উদাহরণগুলো আমি পরে বলছি। 2, দ্বীনের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে অন্য ব্যবস্থার অনুসরণ বা স্বীকৃতি প্রদান। ইসলামে এই কথা স্বতঃসিদ্ধ যে শরীয়তে বেঁধে দেওয়া পদ্ধতি ও বিধানের মধ্যে থাকা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করলো ও তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করলো সে বিদআতে লিপ্ত হলো। যে সকল কর্মকাণ্ড সরাসরি বিদআত না হলে বিদআতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদআতে লিপ্ত করে সেগুলোর হুকুম বিদআতেরই অনুরূপ। এখন বিষয়টা হলো, বর্তমান আমাদের সমাজে অনেক বিদআত রয়েছে। বিদআতের মূলনীতি, সংজ্ঞা এগুলো থেকে বুঝতেই পারছেন কোনগুলো বিদআত হতে পারে। পরবর্তী এপিসোডগুলোতে আমি বিদআতের কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো বিদআত সেগুলো এর পরের একটি ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয় এমন কোনো আমল করাই হচ্ছে বিদআত। আর বিদআতিরা কিয়ামতের দিন অনেক বেশি আফসোস করবে, কারণ কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ পিপাসার জন্য ছটপট করবে তখন মুমিনদের জন্য হাউজে কাউসার তৈরি করা হবে এবং সেই হাউজে কাউসার রাখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তার উম্মতকে পানি পান করাবেন। সেখানে বিদআতিরাও পানি পান করতে যাবে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন। কারণ হচ্ছে যে তারা দুনিয়াতে এমন কাজ করেছিল যেটা ছিল বিদআত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বিরোধী, সেজন্য তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। হাদিস বুখারী এবং মুসলিম উল্লেখ করা আছে। সহিহ বুখারীর সাথে যে 4849 নম্বর হাদিস, এগুলো দেখলে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারি যে তারা বিদআতের কারণে হাউজে কাউসার পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত আছে, যেটা আছে সূরা ফুরকান 25 নম্বর সূরা, আয়াত নম্বর 23। আর তারা যে আমল করেছে আমি সেই দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর আমি তাকে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণে পরিণত করে দেব। অর্থাৎ সেই আমলগুলো আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না, বিদআত, কারণ সেই আমলগুলো ছিল বিদআত, সেজন্য আল্লাহ তাআলা সেগুলো গ্রহণ করবেন না। এছাড়াও আর একটি আয়াত আছে, সেটা আছে সূরা গাশিয়া, সূরা নম্বর 88,
আয়াত 2, 3, 4 এই আমিলাতুন নাসিবা তাসলা নারান হামিয়া। সেদিন অনেকের চেহারা অবনত হবে, তারা অনেক আমল করবে, ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই আমল করার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে তো অনেক আয়াতে আছে যারা সৎ আমল করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, এরকম অনেক আয়াত আছে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তারা আমল করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাহলে এটা কোন আমল? এটা হচ্ছে বেদাতি আমল। বেদাত করার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, আমল করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। চিন্তা করেন, শুধুমাত্র বেদাতের কারণে। এটা হচ্ছে বেদাতের পরিণতি, জাহান্নাম। সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম বেদাতের। সেজন্য বেদাত থেকে আমাদের সতর্ক হতে হবে, বেদাত থেকে সতর্ক করবেন সবাইকে। আর বেদাত সম্পর্কে অনেকে ভুল ধারণাও রয়েছে। যেমন অনেকে মনে করে, যেমন আমরা যখন বলি ফরজ সালাতের শেষে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা বেদাত, কবরের পাশে গিয়ে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা বেদাত, তারপর মৃত ব্যক্তির নামে 40 করা, 3 দিনা করা, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বেদাত। তখন তারা বলে যে তাহলে তো মোবাইল ফোন ইউজ করো বেদাত, তুমি মোবাইল ফোন কেন ইউজ করো? এটা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউজ করেননি, তাহলে এটাও বেদাত। তাদের এটা যুক্তি। কারণ এর একটি সুন্দর উত্তর রয়েছে, যেটা আমি পরের একটি ভিডিওতেও বলবো, তবে এখন কিছু বলে রাখি। লক্ষ্য করুন সহিহ বুখারীর 2697 নম্বর হাদিসটি। সেখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমাদের শরীয়তের মধ্যে নেই এমন আমল যদি কেউ করে তাহলে সেটা বেদাত বলে গণ্য হবে। আর আমল বলতে আমরা কি বুঝি? সওয়াবের আশায় যেগুলো করা হয়, সওয়াবের আশায় কি কেউ মোবাইল ইউজ করে, যে মোবাইল ইউজ করলে বেশি সওয়াব? বা আর একটা তারা অনেক কিছুই বলে বেদাত, মাইক বেদাত, তারপরে মসজিদে মাইকে আজান দেওয়া বেদাত, মসজিদে টাইলস করাও বেদাত। এগুলোকে তারা বেদাত বলে। কারণ আমি জানি না এগুলো কেন বেদাত বলে। কারণ আপনি মাটিতে নামাজ পড়লেও, মাটির মসজিদে নামাজ পড়লেও যে সওয়াব পাবেন, টাইলসের মসজিদে নামাজ পড়লেও সে একই পরিমাণ সওয়াব পাবেন, ঠিক না? আপনি সরাসরি মানুষের কাছে দাওয়াত দিলে যে সওয়াব পাবেন, মোবাইলের মাধ্যমে দাওয়াত দিলেও সে একই পরিমাণ সওয়াব পাবেন। আপনি কেউ যদি মনে করে মোবাইল ব্যবহার করে আমি বেশি সওয়াব পাবো, তারপরে তারা আরও বলে উড়োজাহাজে করে হজে যাওয়া বেদাত, পায়ে হেঁটে, যে কেউ কি এটা মনে করে পায়ে হেঁটে গেলে কম সওয়াব আর উড়োজাহাজে করে গেলে বেশি সওয়াব হজে? কেউ তো এটা মনে করে না। বেদাত হলো সেটা যেটা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়, বেশি সওয়াবের উদ্দেশ্যে। যেমন 40 করে মানুষ সওয়াবের উদ্দেশ্যে, যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, সুতরাং এটা বেদাত। ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে, সেজন্য এটা বেদাত। বেদাতের কিছু উদাহরণ আমি আজকে দিয়ে আজকের এপিসোড শেষ করে দিচ্ছি। ইনশাল্লাহ পরবর্তী কয়েকটি ভিডিওতে বেদাত নিয়ে আরও বেশি আলোচনা করা হবে। কারণ বেদাত অনেক বড় একটা বিষয় এবং এইটা সমাজে এমনভাবে প্রচলিত রয়েছে যেগুলো নিয়ে কথা বলাও প্রবলেম। বেদাতের কিছু উদাহরণ, যেমন ইবাদত বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মিলাদ, শবে বরাত, 40, খতমে জালালি, খতমে ইউনুস, কুরআন খানি, ফাতিহা খানি, সবিনা খতম, দরুদে আজ, দরুদে লক্ষ্মী, দুআয়ে গঞ্জুল আরস, কুমকুম ইয়া হাবিবি, ওজিফা, উরস, কবরে চাদর দেওয়া, কবর পাকা করা, কবরের উপর লেখা, তাতে ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা, সেখানে আগরবাতি মোমবাতি জ্বালানো, নজ প্রাণা পেশ করা, মুখে নিয়তের উচ্চারণ করা, যেমন নাওয়াই তুমান বলে যেটা বলে মানুষ নামাজের আগে, সেটাও বেদাত। ফরজ সালাতের পর এবং জানাজা সালাতের পর তারপর কবরের পাশে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনজাত করা, দোয়া করা বেদাত। এগুলো বেদাত হওয়ার কারণ হলো এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, করার নির্দেশও দেননি।
তার সাহাবীরাও করেননি, সেই জন্য এগুলা বেদাত। অনেকগুলো বেদাত আছে সমাজে প্রচলিত, প্রচুর বেদাত আছে অনেক। বেদাত নিয়ে ভিডিও করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে আজকে, সুতরাং আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আর বেদাত সম্পর্কে জানার জন্য আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, যাতে মানুষ বেদাতের মূল থিম, যেটা মূল বিষয়, সেটা যেন মানুষ বুঝতে পারে। প্রয়োজনে আপনারা ভিডিও ডাউনলোড করে আপলোড করে দিন, কিন্তু আপনারা বেশি বেশি মানুষকে জানান এই বেদাত সম্পর্কে, যেন তারা সচেতন হয়। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।